जून महीने का पहला देश प्रदेश टीवी प्रोग्राम लैके बलजिंदर सिंह अटवाल हाज़र है। सारे ही दर्शकों को सत श्री अकाल ते आप सारिਆਂ ਦਾ ही प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। अज दे प्रोग्राम का पहला हिस्सा जून 1984 के साके की याद दे विच पेश करांगे, जदों सिखां दे सर्वोच्च धार्मिक स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब ते मौके की सरकार ने देश दीआं फौजां लैके तोपां अते टैंकां दे नाल हमला कीता। श्री अकाल तख्त साहब की इमारत नूं खंडर बना दिता। हज़ारां की गिणती दे विच सिख गोलियां दा निशाना बने, जिस विच बच्चे, औरतां, नौजवान अते बजुर्ग भी शहीद होए। जो श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब के जोड़ मेले ते संगतां दे रूप दे विच पहुंचे सन। प्रोग्राम का पहला हिस्सा असीं समर्पित करते हाँ जून 84 के घल्लूघारे नूं अते शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब नूं। शहीदी पुरब जां फिर गुरुआं दे पुरब अते दिहाड़े मनाउण दा मकसद यही हुंदा है कि असीं उन्हां तो सिੱਖਿਆ लै सकीए, जागरूक होईए तां कि अगे तो असीं इहो ਜਿਹੇ दुखांतां नूं रोक सकीए, चंगे अते चौकस इंसान बन के समाज नूं सेहतमंद बनाईए अते अगे तो गलत ताकतां दे मनसूबिਆਂ नूं कामयाब ना होण देईए। गुरुआं नूं जां कौम नूं निशाना क्यों बनाया जाता है, विचारन दी सोचण दी गल है। अज के प्रोग्राम के विच खबरसार भी होगी और गीत संगीत नाल संबंधित एक इंटरव्यू सैगमेंट भी शामिल रहेगा तो एक गीत भी पेश करांगे। ये है अज का देश प्रदेश प्रोग्राम। अज शहीदां दे सरताज बाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत संसार के अंदर विलखण लासानी शहादत है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की मनुखता नूं, मानवता नूं, गुरु पंथ नूं, सिख संगतां नूं जे देण दी गल करिए तो वह भी एडी वड्डी है कि लफ्ज़ां दे विच बयान नहीं की जा सकती। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की श्री अमृतसर साहिब की पावन धरती के उत्ते श्री रामसर साहिब के स्थान के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करके कौम नूं एक महान विलखण अमोलक गुरबाणी का खजाना बख्शिया, जिस नूं सुन के पढ़ के लखां जीव जिहड़े ने भवसागर तो पार होए ने और लखां हो रहे ने, हो सकते हैं। दूसरा, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अमृत सरोवर दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी पावन इमारत का निर्माण किया ते सिखां नूं एक महान तीर्थ जिहड़ा सी वो बख्शिया। क्योंकि जिहड़ियां विलखण कौमां हुंदियां ने, अलग कौमां हुंदियां ने संसार दे विच, उन्हां दा अपना धर्म ग्रंथ हुंदा है, अपने महान तीर्थ स्थान हुंदे आ, अपनी रहत हुंदी है, अपनी मर्यादा हुंदी है, अपने सिद्धांत हुंदे ने, अपनी वैल्यूज़ हुंदी है। तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरमंदर साहिब जी के रूप दे विच सिख कौम नूं एक महान केंद्री स्थान, तीर्थ स्थान बख्शिश किया। उस वक़्त की हुकूमत ने श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं ततियां तवियां दे बिठा के अज दे दिन लाहौर की धरती के उत्ते गुरुद्वारा डेरा साहिब के स्थान के उत्ते शहीद किया। मैं समुचियां सिख संगतां नूं ये कहना चाहुंदा कि ये महान शहादतां साडे गुरु साहिबान दियां, साडे महान योद्धियां दियां, सूरबीरां दियां हमेशा ही साडे लई प्रेरणा स्रोत रहीआं ने, प्रेरणा स्रोत रहणगीआं ते हमेशा ही इन्हां तो प्रेरणा जिहड़ी है वो लैनी चाहिदी है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की सिੱਖਿਆ जिथे मनुखी दिलों नूं ठारदी है, उत्थे शहादत एक अणख दे नाल, गैरत दे नाल जिउणा भी सानूं जिहड़ा वो सिखाउंदी है। आओ सारे रल मिल के श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के मौके पर परण करिए, साबत सुरत होइए, खंडे बाटे की पहल छकीए, गुरु वाले बनिए। बेशक दरबार साहब उपर फौजी कार्रवाई का काम 3 जून नूं ही शुरू हो गया सी, पर असल हमला 5 जून 1984 नूं होया। पंजाब विच पिछले 225 वरियां विच इहो जिही दुखदाई ते शर्मनाक घटना पहला कदे नहीं सी वापरी। हम आपको स्वर्ण मंदिर के उन स्थानों पर ले चलें जहां वास्तव में ये घटनाएं घटी और जिनका ब्यौरा आपको दिया जा रहा है। To put the record straight, I may tell you
that on the day that we actually entered the Golden Temple complex, that's on the 5th of June, sometime in the afternoon at about 4 o'clock, we sent out an appeal, a sincere appeal to all the terrorists inside, a lot of innocent pilgrims inside, including women and children, to kindly come out and lay their arms. We did not want to use force against them at all. ਫੌਜ ਗਈ, ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4:45 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। At about 10:30 at night, on the 5th of June, the battle started raging. Right at the entrance to the Golden Temple, the entire fortress was fortified. As far as the terrorists are concerned, their casualties range to about 300 to 400. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। The troops were instructed that under no circumstances was any fire to be directed towards Harminder Sahib. As soon as the 6th morning appeared and we felt that we had got most of the terrorists, we started our work. We got the Granthis out from the Golden Temple. We ensured that they were protected. We cleaned the place up. There had been weapons in this complex which have been thrown into the pond and hidden. We, however, ensured that Darbar Sahib started functioning immediately. We made sure that Qurbani Sahib was recited at the earliest. 5 दिन मेरी होश अंदर 5 जून तो लेके 9 जून तक वो मर्यादा ही नहीं, अंदर प्रकाश नहीं होया। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਰਲਭ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। Our action was not against the Sikhs, it was not against the Sikh religion, it was not against the Golden Temple. It was against a very small, comparatively small group in which we believe there were other people too, not only Sikhs, who were desecrating the holy place. And the action was against them. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹਰਮੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਲੰਕ ਰਹੇਗਾ। I at that time warned Mrs. Gandhi before Blue Star, and she kept assuring me that there would be no question of sending the army into the temple. She did it, and I quoted Urdu couplet in Parliament at her, which I think sums up. वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई. And I told Mrs. Gandhi, you made a blunder and the country will pay the price. ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹਿਜਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਤੜਫੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਨਸਾਈ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਰਾਪਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 30-35 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਛੁਪਿਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੈਂਕ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਲੰਘਣੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕਹਿਤਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 30-35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ 84 'ਚ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਭਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਛੜਵੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਗਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 84 ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਬਣੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਾਤੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਾਤੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਆ 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਆਏ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਢੁਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ। ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਉ। ਹਿਰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਉ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਾਇਨ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਾਇਨ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਂ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਰਾਜੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10-10 ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ 10-10 ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖੇਖਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੋਦੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅੱਜ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਪਰ ਪਛਾਣੋ,
ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਸ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25,001 ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਜੀਠਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਪਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੱਲ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, 25,001 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਣੋ ਲਿਫਾਜ਼ੇ ਖਿਜ਼ਰ में जहाँ सैकड़े राजन भी फिरते हैं। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਸੀ। ਇਹ 84 ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜੋ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਈਆਂ। ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸਟਾਏ ਤੇ 84 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਕਬਰ ਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਕਬਰ ਢਾਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਢਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਬਰ ਢਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਯਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਗਦੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਟੇ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ, ਦਇਆਨੰਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਏ ਦਿਨ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ,
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 84 ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਓ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਸਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਂਡਗਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਭਵ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਟੁਲਸਾ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 2 ਦੋਸਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
really be careful with their contacts and the contacts that would have to could have a benefit to be vaccinated if they are taken rapidly. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਂਡਗਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। As a government, as a society, we have a responsibility to act to prevent more tragedies. Canadians certainly don't need assault-style weapons that were designed to kill the largest number of people in the shortest amount of time. Gun violence is a complex problem, but at the end of the day, the math is really quite simple. The fewer the guns in our communities, the safer everyone will be. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਟੁਲਸਾ 'ਚ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਜੋਨਾਥਨ ਬਰੂਕਸ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਪਰਨਬੁਕੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 37 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀਆਂ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਲਕਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਮਲਕਾ ਜੋਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਕਦਮ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ, ਕੈਂਠੇ ਵਾਲਾ ਧਾਰ ਕੱਢਦਾ, ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਮ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਗੀਤ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਮਾਜਰੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਲਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੈਡ FM, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ।
ਥਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਬਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਵਾਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਟਿਕਟੋਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇੰਨੇ ਮੈਸੇजेस ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ ਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀਏ ਜਾਨੇ ਨੀ ਤੂੰ ਪੈ ਗਈ ਏ ਵਸ ਬੇਗਾਨੇ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹਿਰੋ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਪਵਾ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਂਜੋ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਮੀ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਨਾ ਸੁਣ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੰਨਾ ਸੁਣ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਜੱਟੀ ਦੇ ਪੁਗਾ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੋ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਪਵਾ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਨਹਿਰੋ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਪਵਾ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਨਹਿਰੋ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾ ਪਵਾ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਵੇ ਭੁਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਲਿਕਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਦਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਨਾਬਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌ ਕੁਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਸੀ, ਉੱਜੜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੀਤ ਮਾਜਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਗ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਲਾ ਲਊ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਟ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਲੋ ਵੀ ਕਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇ ਕੌਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ। ਮੈਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਕੀਤਾ। 2-3 ਸੌਂਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 4 ਸਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੋਲੋ ਸੌਂਗ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ? ਮਲਿਕਾ ਜੋਤੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਮਲਿਕਾ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ FM ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਐ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਨੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨੋਸੈਂਸ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਟਰਬਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕਾ ਜੋਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੀ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰੁੜਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇਹ ਘਾਟ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹਾਸ ਸਕਿੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਕਿੱਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਅਫਸੋਸ, ਪਰ ਸਕਿੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੌਕ। महाराज भट्टी साहब बहुत बहुत अफसोस होवे जी, बहुत बहुत अफसोस होवे। तो कर अफसोस रहा, तो ट्यून तेरी ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੰਨ ਦੁਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਜੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ, ਫੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨਾਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਕ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਸਮਝੋ ਵੀ 50% ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਨਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਫੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 50% ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਪਾ ਸੇਲ ਜੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50% ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਬੇਵਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ,
ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹੁਣ ਟੁਕਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਲਾਗਿਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਸ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਰੁਸੇ ਨਾਲਿਆ ਸਾਡੇ, ਵੇ ਦੱਸ ਕਿਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ, ਝੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਿਨੂੰ ਖੋਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਦੁੱਖ ਕੀ